होर घर दे विच होके आए और उस दे लई उस प्रोग्राम नूं आप जी ने बहुत सलाया। आप जी दी बहुत सारियां फोन कॉल्स आईयां, इस लई आप सबनां दा तहे दिलों धन्नवाद कीता जांदा है। असल दे विच अज पंजाब दे कुछ हालात ही ऐसे हो चुके ने कि विदेशां दे विच बैठा हर सिख पंजाब दे इन्हां ताज़ा हालातां नूं जानना चाहता है, इन्हां दे नाल वाबस्ता होना चाहता है। और मैं आप जी को दसदा चला कि अज असी जिस प्यारी शख्सियत की इंटरव्यू करन जा रहे हैं उन्हां दी मैं जान पहचान, वैसे तो किसी भी जान पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन उन्हां दी 2-1 मिनट बाद मैं आप जी दे नाल जान पहचान करावांगा। लेकिन इस तो पहला कि मैं चाहांगा कि आप जी नूं मैं ये दसां कि असी हुण इस वक्त पटियाले दे किस घर दे विच बैठे हां। ये घर सिख कौम की एक बहुत ही माया नाज, बहुत ही प्यारी शख्सियत का घर है, जिवें कि इस वक्त आपने कैमरे की इस तस्वीर दे राही देख ही लिया होगा। एक घर सत्कारयोग सरदार मोहन सिंह जी तोड़ होना दा घर है, स्वर्गवासी मोहन सिंह जी तोड़, जेड़े कि साडी कौम दे उन्हां मैं तो फखरे कौम ही कहांगा, क्योंकि आप जी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार भी रहे और मैंबर पार्लीमेंट भी रहे, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे भी आप प्रधान रहे, श्रोमणी अकाली दल दे भी प्रधान रहे। उस तो बाद फिर आप जी दे बेटे लैणा सिंह तोड़ साहब, स्वर्गवासी लैणा सिंह तोड़ साहब, और उस तो बाद लैणा सिंह तोड़ होना दे भरा तरलोचन सिंह जी तोड़, ए तोड़ परिवार का घर है। इस वक्त सत्कारयोग लैणा सिंह जी तोड़ होना दे बेटे भी साडे नाल अज दे इस इंटरव्यू दे विच रूबरू ने। तो मैं आप जी दी मुलाकात करवान जा रहे हैं। मेरे नाल खब्बे पासे बैठे ने सत्कारयोग साडे छोटे वीर, प्यारे वीर और किसी भी जान पहचान के मोहताज नहीं, सत्कारयोग करनैल सिंह जी पीर मुहम्मद, जेड़े के प्रेजिडेंट ने ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन दे, जिन्हां बारे कई बारी असी अपने टेलीविजन तो उन्हां दे नाल वाबस्ता होए, उन्हां दे नाल राबता कीता और उन्हां ने हर बारी ही सानू बड़े प्यार बड़े सत्कार दे नाल कौमी मसलियां उपर साडे सवालों के जवाब दिते। जिस वक्त असी उथों इंग्लैंड की धरती तो उन्होंने फोन करते हैं, उस वक्त जाहिर तौर पर उत्थे तां इन्नी ज्यादा रात नहीं हुंदी, पर भारत की धरती उपर उस वक्त काफी गहरी रात हुंदी है। पर उन्होंने कदी सानू ये नहीं कहा कि रात दे वक्त बेआरामी है, सवेरे कर लियो। हर वक्त वो कहते हैं कि जी हाजिर, जिस तरह एक सिख की जो शख्सियत हुंदी है कि त्यार बर त्यार करनैल सिंह जी पीर मुहम्मद उन्हां शख्सियतां दे विचों ने जिन्हां ने त्यार बर त्यार होकर कौम की सेवा की, चिरां तो कौम की सेवा निभाई। नौजवान यूथ लीडर होने के नाते आप जी दे मनां दे वलवले आपां जाणांगे, अज दे हालात बारे जाणांगे। और उन्हां दे बिल्कुल नाल बैठे ने, जिवें कि मैं आप जी नूं दस्सिया ही सी कि सत्कारयोग लैणा सिंह जी तुड़ होना दे बेटे जेड़े कि साडे नाल अज इस साडी इंटरव्यू दे विच भी शामिल ने। सत्कारयोग सरदार एक बार वीर जी अपना नाम दस्यो। अमरिंदर सिंह साहब जी, माफी चाहांगा। अमरिंदर सिंह साहब जी दे एक चाचा जी डॉक्टर गुरबचन सिंह जी शहीद हुए सन जदों जून 84 का साका होया सी, जदों भारतीय फौजां श्री दरबार साहब विखे भेजियां गईयां सन। तो अमरिंदर सिंह साहब भी साडे नाल बैठे ने। अमरिंदर सिंह साहब जी दे नाल ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन दे जनरल सकत्तर बैठे ने सरदार जगरूप सिंह जी चीमा साहब। तो मैं तिन्ना ही इन्हां सत्कारयोग शख्सियतां नूं गुरु फतेह अर्ज करके इन्हां दी खुशी लवांगा, आप जी दी खुशी लवांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। करनैल सिंह जी, आप जी का सिख चैनल विखे स्वागत। इस वक्त असी सीधा प्रसारण कर रहे हैं और मैनू इस गल की खुशी है कि असी दोनों अज फिर एक बारी रूबरू होए एक पंथक मसले नूं लैके, क्योंकि साडे अगे होर तां कोई मसला है नहीं, ना ही साडा कोई होर व्यापार है ते ना ही होर कोई कारोबार। पंथ ही साडा कारोबार, पंथ ही व्यापार और पंथक मसले ही असी। सब तो मैं पहला चाहांगा कि तुसीं सानू शॉर्ट दे विच दसो कि इस वक्त, क्योंकि आप 3-4 दिनों तो ये देख रहे हैं कि कुछ बड़ी चढ़दी कला दे विच असीं राजवाड़ा साहब की गल कीती सी, चक्की सी, लेकिन एकदम मैं सोचदा कि दोबारा फिर ठंडी जी पैनी शुरू हो गई है। इस सूरत हाल दे विच तुसीं की महसूस करदे हो, की ताज़ा हालात ने? थोड़ा जिहा सानूं इहदे बारे जानना। सब तो पहला तां डॉक्टर साहब ते तुहाडी समुची टीम दा ते सिख चैनल दी समुची मैनेजमेंट दा मैं धन्नवाद करना चाहुंदा कि लगातार जिस दिन तो भाई बलवंत सिंह राजोआणा दा जो 31 मार्च की फांसी की गल शुरू हुई सी और उस वास्ते जिहड़ा संघर्ष लड़िया जा रहा है, उस नूं बड़ी दृढ़ता दे नाल पूरी दुनिया दे विच, यूरोप दे विच और वख-वख देशां दे विच बड़ी दृढ़ता दे नाल और बड़े भरोसे दे नाल और सच्चे सुच्चे तरीके दे नाल तुसीं सारी गल नूं पेश कीता। ते इस लई बड़ियां कठिनाइयां भी आईयां
ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਏ ਔਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਆਈ ਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝੇ, ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜੋ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਵਜੋਂ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਢਿਲਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੱਟੜ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਮਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਧੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੋਗੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਬੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਚੰਗੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਔਕੀਗਨ ਸੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਭੋਗ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪੰਥ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਵਾਬ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਧਿਆ ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਧੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ EMPLOYEE ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਵੱਖ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ। ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਥੇਦਾਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜਵਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਵਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ 3 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ 5 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ 5 ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਓਪਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5 ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ? ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 5 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੋ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰੂਪੀ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਬੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਨਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ VOTING ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ 10 ਸਪੋਜ਼ ਜੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਦੇ ਚ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਓਪਨਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜੀਤ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝ ਮਿਸਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 100 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, 20 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 51 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ 51 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ MP ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਰਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਪੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ ਔਰ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਵੇਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ,
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸਮੇਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਕੌਮ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼। ਬੇਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੱਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ 80% ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੱਘਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਣ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ 80% ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਜੋ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਵੰਤ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ, ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦੇਗਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੌਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲੜਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ?
ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਘਟਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋੜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋੜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੋ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਹਵਾਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ। मेरा ख्याल है पीर मुहम्मद जी तुसी इस गल का जवाब दे दिता ऑलरेडी। साडी कॉल सी फ्रांस तो उन्होंने कहा है कि सॉरी इटली तो उन्होंने कहा कि जो तुसी उन्होंने मिलन जाओ ते इन्हां चिट्ठियां बारे जिहड़ियां जिहदे विच है थोड़ा जिहा उन्होंने नाम हाँ बिल्कुल मैं एक रिक्वेस्ट करनी चाहांगा कि उन्होंने बहुत सारियां चिट्ठियां लिखियां ने जिन्हां दे उत्ते उन्होंने सरदार सिमरनजीत सिंह मान ते भी किंतु परंतु कीता और वख-वख अपने भाई दलजीत सिंह बिट्टू ते भी कीता ते भाई रेशम सिंह होना ते ਬੱਬਰ ਜਰਮੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੋਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। तो ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ मैं आप ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹਾਂ। मैं आपस में जानना चाहांगा क्योंकि इस वक्त जो साडी गलबात हुई पीर मुहम्मद होना तुसी भी सुनी, तुसी भी उस जथेबंदी दे नाल वाबस्ता हो, जनरल सकत्तर हो उस जथेबंदी दे, यूथ लीडर हो। यूथ लीडर होने के नाते मैं तुहाडे कोले पुछना चाहांगा कि
ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੌਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕੌਮ। ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊ। ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਜੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਟਲ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੜਦੁੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਵਾਲੇ 400-500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਵਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਿਹਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤੇ ਠੰਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਦੁੰਗ ਮਚਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਆਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਾਰ ਪੈਂਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,
ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਣਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੰਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਬਾਬੂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਕੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੂਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਬਿੰਤੂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਆ ਸਤਿਕਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ होका दे के तो कह रहा सी कि सिखों का जड़ा ये सिख जेडे मुर्गे जैसे हैं इनको भून डालो ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ 20 ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। जी पीर मोहम्मद जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। कॉल लेने आप जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कौन बोलते हो? हाँ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कौन बोलते हो? बोल रही हूं भाई साहब जी जेडे आप भी ना भाई साहब बैठे सब नु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी एक भाई साहब जी जेडे पहले ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਵੱਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। हाँ जी ਨੰਬਰ 1 हाँ जी वो देखो वो नौजवान साहब हो सकता पर अपनी सोचनी है एक सिख होने के नाते गुरु महाराज पता नहीं कितों केड़े ਵੇਲੇ सेवा ले रहे पर जिन्ना मर्जी कोई भैन जी वो चिट्ठियां नहीं सन वंडियां जस्ट अपील की सी और चिट्ठियां नहीं सन वंडियां नहीं 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 उन्होंने क्या अपील की सी नहीं। हाँ जी पहले दूसरी चीज जी चिट्ठियां थी ना मतलब कहते नीलिया पग्गा वाले ना हो हाँ हाँ इदां दी अपनी गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਖੇਰੂ ਨੇ। ठीक है भैन जी थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा लगा ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਢਲਿਆਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਜਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਪਟੋਲ ਕਰ ਜਾਈਆਂ ਗਾਜਵਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾਤਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਘਰੇ ਕੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਗਾੜ ਤੱਕ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸਰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ, ਸੇਧ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਭੰਗੂ ਪੁਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਫੇਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 3 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੁਕੋਗੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਝਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਣ? ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਬੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਸਲੋਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗ ਪਈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਜਾਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਰਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਾਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਰੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੰਸਰੋ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸੀ ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ 13 ਤੇ 14 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਟਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੈ 13 ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 13 ਤੇ 14 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 1-1 2-2 ਫੋਟੋਆਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕੇਸਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ 13 ਤੇ 14 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 13 ਤੇ 14 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ
ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਵੀਰ ਨੇ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਧੂਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਪੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਓ ਨਾ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਔਰ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਧਿਅਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣੀ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੱਲ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗਾ ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।